So, welcome to this lecture, students. In previous lecture, we have completed the structure of thyroid gland, and we have starting the point that is hormones of thyroid gland. From that, the first hormone which is secreted by the thyroid gland, that is the thyroxine. It is derivated from the amino acid tyrosine. Okay, and in previous lecture, we have seen the different roles or functions of the thyroxine. First of all, we have to revise these functions, and then we have to see the disorders of this thyroxine hormone. Okay, so let us start here the functions of thyroxine. The first function, very important function of this thyroxine, that this thyroxine is responsible for maintaining basic metabolic rate, BMR, and it is in maintaining the basic metabolic rate by increasing the glucose oxidation and energy production. Second function we have seen, that is it controls normal protein synthesis and metabolism, carbohydrates, proteins and fats. All the metabolic reactions which are carried out in our body, those are controlled by this thyroxine. So thyroxine is a very important hormone of our thyroid gland. It controls our physical growth, development of gonads and mental growth. Development of gonads means male sex organ and female sex organ, testes and ovaries. And that development of testes and ovaries, the physical growth of our body, the mental growth is under the influence of this thyroxine. Next, it controls body weight, respiration rate, heart rate, blood pressure, temperature and digestion. So all the important functions which are carried out in our body, those are under the influence of this thyroxine. Next function we have seen, that it helps in regulation of our body temperature. Means our normal body temperature, it is maintained by increasing the heat production. If suppose the body temperature is going down condition, at that time the heat is produced under the influence of thyroxine, and the body temperature will be maintained at the normal level. Therefore, it is helping in the thermoregulation by increasing the heat production. And last function we have seen, it increases the action of neurotransmitters adrenaline and noradrenaline. When there is a synapse between the two neurons, at that time we have seen already the impulse is conducted by one neuron to another neuron with the help of neurotransmitter. And there are two neurotransmitters involved in this process, that is adrenaline and noradrenaline. So to increase the action of this adrenaline and noradrenaline, the thyroxine is helping in that process. These are the different functions. The underlined functions are important for the examination point of view. You have to remember very well that thyroxine is responsible for maintaining basic metabolic rate, for controlling physical growth, development of gonads and mental growth. It is also helping in thermoregulation. So these are the important functions you have to remember. Now we have to see the next part, that is the disorders of this thyroxine. First we have to see hypersecretion. If suppose the higher amount of thyroxine is secreted by our thyroid gland, what it affects on our body, so it is known as the hyperthyroidism. जर थायरॉक्सिड हे हार्मोन प्रमाणापेक्षा जास्त आपल्या बॉडीमध्ये सिक्रेट झालं तर त्याचा इफेक्ट आपल्या बॉडीवरती काय होतो, that is also known as a hyperthyroidism. The symptoms here we have to see. It causes exophthalmic goiter. It is also known as the Graves' disease. So the disorder which is caused due to hypersecretion of thyroxine in our body, it causes Graves' disease, which is also called as a exophthalmic goiter. It shows symptoms like here, there is a slight enlargement in the thyroid gland. So due to the hypersecretion of thyroxine, there is a slight enlargement in the thyroid gland. Then increase the BMR we can observe, increase the heart rate we can observe, increase the pulse rate, increase the BP, because thyroxine is responsible for increasing our body metabolism, and therefore here there is an increase in BMR, heart rate, pulse rate and BP. All these actions are carried under the higher secretion of this thyroxine. Then a very important symptom we can observe here, that is deposition of fats in the eye sockets, and therefore their bulging eyeballs we can observe in that patient, muscular weakness and weight loss. These are the important symptoms of this Graves' disease or exophthalmic goiter. In that you have to remember this, underline the point very well, because in examination
match the column type of questions are asked here. On one column, the disease name is given or the disorder name is given, and on the B column here, the symptoms are given. We have to study here the different disorders of different hormones, and here we have to remember which hormone shows which disorder. So here, due to hypersecretion of thyroxine, we can see here the deposition of fats in the eye sockets and bulging eyeballs. म्हणजे थायरॉक्सिनचं प्रमाण बॉडीमध्ये जास्त प्रमाणामध्ये सिक्रेट झाल्यामुळे फॅटचं डिपॉझिशन आपल्या डोळ्यामध्ये होतं आणि त्यामुळे बल्जिंग आयबॉल्स आपल्याला बघायला मिळतात. लेट अस सी इन द डायग्राम हाऊ दिस deposition of fats in eye sockets takes place or how it is seen. So here you can see the diagrammatic picture. In this patient's symptom you can see there is a bulging eyes. म्हणजे डोळे बघितले तर आपल्या ह्या खोबणीतून डोळे असे बाहेर आल्यासारखे दिसतात. बल्जिंग आयबॉल्सला म्हणलेलं आहे. कशामुळे तर फॅटचं डिपॉझिशन आपल्या डोळ्याच्या आतमध्ये झालेलं असतं. त्याचबरोबर रेडनेस आपल्या डोळ्यामध्ये बघायला मिळतो. आयलिड्स रिट्रॅक्ट म्हणलेलं आहे. म्हणजे हे जे डोळे आहेत आपले ते फार प्रमाणामध्ये आकसलेले बघायला मिळतात किंवा त्याचं कॉन्ट्रॅक्शन झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं. त्याला आयलिड्स रिट्रॅक्ट म्हणलेलं आहे. म्हणजे जे बुबुळ आहे आपल्या डोळ्याचं आयलिड आपण त्याला म्हणतो ते असं बाहेर आल्यासारखं दिसतं. त्याला बल्जिंग आयबॉल्स म्हटलं जातं. So this important symptom related to this Graves disease or exophthalmic goiter, you have to remember this is this disorder which is caused by the hypersecretion of thyroxine. Now we have to see the disorders related to the hyposecretion, that is also known as a hypothyroidism. If suppose thyroxine is not secreted in required amount, it is secreted below the required amount, then which disorder we can observe? That disorder here we can see here, and how this happens, it is caused by the deficiency of thyroid hormones or removal of thyroid gland, that is thyroidectomy असं म्हणलेलं आहे. म्हणजे एकतर थायरॉइड ग्लँड मधून पाहिजे त्या प्रमाणामध्ये त्याचं सिक्रेशन होणार नाही म्हणजेच डेफिशियन्सी असेल, किंवा दुसरं कारण आपल्याला काय सांगता येईल तर रिमूव्हल ऑफ थायरॉइड ग्लँड, त्याला थायरॉइडक्टोमी म्हणलेलं आहे. काही कारणाने थायरॉइड ग्लँड जर बॉडीमधून काढावी लागली तर त्याचा परिणाम काय होणार आहे? देअर विल बी नो सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन अँड हेन्स दिस डिसऑर्डर वी कॅन ऑब्झर्व, दॅट इज नोन एज द हायपोसिक्रेशन और हायपोथायरॉइडिझम. हियर यू कॅन सी द two types of disorders in infants. The disorder it is known as the cretinism, and in adults it is known as a myxoedema or Gall's disease. आता दोन प्रकारचे सिम्पटम्स आपल्याला बघायला मिळतात बघा इथे, किंवा दोन प्रकारचे डिसऑर्डर्स आहेत. इन इन्फंट्स the disorder due to hyposecretion of thyroxine, it is known as the cretinism. म्हणजे ज्या वेळेला प्रेग्नंट वुमन असते आणि त्या प्रेग्नंट वुमन मध्ये जर हायपोसेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन झालं तर the baby which is developed in the uterus of that pregnant woman, that baby is showing this disorder that is known as the cretinism. म्हणजे प्रेग्नंट महिलेच्या शरीरामध्ये वाढणारे जे बाळ आहे त्या बाळाच्या वाढीवरती ह्या थायरॉक्सिनचा परिणाम होत असतो. जर आईच्या बॉडीमध्ये सगळे हार्मोन व्यवस्थित सिक्रेट होत असतील तर बाळाची वाढ व्यवस्थित होईल, आणि आईच्याच बॉडीमध्ये जर आपल्याला कमी प्रमाणामध्ये थायरॉक्सिनचं सिक्रेशन झालेलं बघायला मिळालं तर आईच्या गर्भाशयामध्ये वाढणारे जे बाळ आहे त्याच्यावरती त्याचा इम्पॅक्ट होतो आणि त्याच्यामध्ये काही वेगळे सिम्पटम्स आपल्याला बघायला मिळतात. त्या डिसऑर्डरला इथं क्रेटिनिझम म्हणलेलं आहे. आणि सपोज अडल्ट झाल्यानंतर, आपण मोठे झाल्यानंतर आपल्या शरीरामध्ये जर हायपोसिक्रेशन झालं थायरॉक्सिनचं, त्यावेळेला जो डिसऑर्डर बघायला मिळतो त्याला मिक्झोइडेमा किंवा गर्ल्स डिसीज म्हणलं जातं. द सिम्पटम्स आर डिफरंट, सो इन डिटेल वी हॅव टू सी हिअर. द फर्स्ट डिसऑर्डर दॅट इज क्रेटिनिझम इन चाइल्डहुड म्हणलेलं आहे. म्हणजे गर्भारपणामध्ये प्रेग्नन्सी पिरियड मध्ये जर त्या फिमेल बॉडीमध्ये प्रॉपर प्रमाणामध्ये जर थायरॉक्सिन सिक्रेट नाही झालं तर त्या होणाऱ्या बाळावरती त्याचा परिणाम होतो. त्याला क्रेटिनिझम इन चाइल्डहुड म्हणलेलं आहे. सिम्पटम्स आपल्याला बघायचे तिथं. हायपोथायरॉइडिझम लीड्स टू क्रेटिनिझम इन इन्फंट्स म्हणलेलं आहे. इन्फंट म्हणजे नुकतं जन्मलेलं बाळ आपण त्याला म्हणणार आहे, त्याच्यामध्ये ते सिम्पटम्स बघायला मिळतील. तर दे हॅव रिड्युस्ड BMR अँड लो ऑक्सिडेशन. जर थायरॉक्सिन योग्य प्रमाणामध्ये सिक्रेट नाही झालं तर देअर विल बी नो प्रॉपर रेट ऑफ दिस बेसिक मेटाबॉलिक रेट. सो देअर विल बी decreased metabolic rate we can observe in that particular infant, and there is a low oxidation of the carbohydrate. Then they are short statured because the skeleton fails to grow, as there will be no carbohydrate digestion or no carbohydrate protein synthesis, and
the proper oxidation of the carbohydrate is taking place in that infant, the infant will grow and it is showing short stature, म्हणजे उंची त्यांची खुंटलेली आपल्याला बघायला मिळेल, प्रॉपर त्यांच्यामध्ये वाढ होणार नाही. स्केलेटन फेल्स टू ग्रो म्हणलेलं आहे, म्हणजे त्यांच्या बोन्स मध्ये सुद्धा प्रॉपर वाढ आपल्याला होणार झालेली बघायला मिळणार नाही. नेक्स्ट, दे आर मेंटली रिटार्डेड because as we have seen, the thyroxine is responsible for the development of the mental growth, physical growth, and here due to deficiency of thyroxine we can observe there will be no proper physical growth, there will be no proper mental growth. So the child which is infected by this deficiency of thyroxine, we can observe there will be short stature due to poor skeletal growth and they are mentally retarded. Okay. Next, they show stunted physical growth, delayed puberty, and mental retardation. And the gonad development is also under the influence of thyroxine. So hence, there will be no production of thyroxine in required amount. There will be no development of the gonads also. There will be delayed puberty we can observe. Proper वयामध्ये येत असताना गोनॅडची डेव्हलपमेंट होणं गरजेचं आहे. ते सुद्धा तिथे झालेलं बघायला मिळणार नाही. या पद्धतीने ज्या मुलांच्या मध्ये आपल्याला हायपोथायरॉइडिझम बघायला मिळते त्यामध्ये हे महत्वाचे सिम्पटम्स आहेत की रिड्युस्ड बीएमआर, लो ऑक्सिडेशन, शॉर्ट स्टेचर, स्केलेटन पुअर डेव्हलपमेंट आहे, मेंटल रिटार्डेशन बघायला मिळेल, स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ, डिलेड प्युबर्टी, हे सिम्पटम्स बघायला मिळतील. आणि त्या मुलांच्याकडे बघितल्यानंतर सुद्धा आपल्याला एक वेगळाच त्यांचा अपीअरन्स जो आहे तो वेगळाच बघायला मिळेल. नॉर्मल मुलांच्या सारखी ही मुलं दिसत नाही. सो लेट अस सी द पिक्चर हिअर. द क्रेटिनिझम, हायपोथायरॉइडिझम इन इन्फंट्स. तर हे तुम्ही लहान मुलांचे चित्र बघू शकताय की कशा पद्धतीने त्यांचा चेहरा जरी बघितला तर त्यांच्या चेहऱ्याची जी ठेवण आहे, त्यांचे ओठ बघितले, त्यांची डोळ्यांची किंवा नाकाची रचना हे बघितल्यानंतर हे नॉर्मल नाहीत हे आपल्याला सहज ओळखू शकतो. तर अशा डिसऑर्डर्सला आपण इथं काय म्हणणार आहे, क्रेटिनिझम म्हणणार आहे. बट इट इज ऑब्झर्वड इन द चाइल्डहुड, हे महत्वाचं लक्षात ठेवायचं आहे. प्रेग्नन्सी पिरियड मध्ये त्या फिमेल बॉडीमध्ये थायरॉक्सिन प्रॉपर प्रमाणामध्ये सिक्रेट न झाल्यामुळे त्या होणाऱ्या बाळामध्ये हा होणारा डिसऑर्डर आहे ज्याला क्रेटिनिझम म्हणलेलं आहे. ओके, सो दिस इज द हायपोसिक्रेशन लीडिंग क्रेटिनिझम इन द चाइल्डहुड. नाउ द हायपोसिक्रेशन लीडिंग टू द myxoedema, or it is also called as a girl's disease, which we can observe in the adults. So here it is characterized by a peculiar thickening and puffiness of skin and subcutaneous tissue, particularly of the face and extremities म्हणलेलं आहे. एक टिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे ह्या मिक्झोइडिमाचं की याच्यामध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं तर थिकनिंग अँड पफिनेस ऑफ स्किन अँड सबक्युटेनियस टिश्यू. ज्या व्यक्तीमध्ये हायपोसिक्रेशन झालेलं आहे थायरॉक्सिनचं त्याच्यामध्ये त्याच्या स्किन वरती आपल्याला थिकनेस आलेला बघायला मिळेल, पफिनेस म्हणजे सूज आल्यानंतर किंवा फुगीर पण आलेला आपल्याला बघायला मिळेल. त्याच पद्धतीने सबक्युटेनियस टिश्यू, स्किनच्या अंडरलाईन जो टिश्यू असतो त्याच्यामध्ये सबक्युटेनियस टिश्यू म्हटलं जातं. पर्टिक्युलरली फेस आणि एक्स्ट्रीमिटीज म्हणजे चेहऱ्यावरती सूज आल्यासारखं किंवा चेहऱ्याची जी स्किन आहे गाल वगैरे बघितले तर त्याचे फुगीर झाल्यासारखे आपल्याला बघायला मिळतील. आणि एक्स्ट्रीमिटीज म्हणजे हात आणि पाय यांच्यावरती आपल्याला सुजल्यासारखं स्ट्रक्चर बघायला मिळेल. इथं इडिमा हा एक शब्द आहे बघा मिक्झोइडिमा मध्ये. इडिमा म्हणजे काय, सूज येणे. तर त्याच्या रिलेटेड हा डिसऑर्डरचं नाव इथं दिलेलं आहे. म्हणजे पूर्ण शरीरच त्यांचं असं सुजल्यासारखं दिसतं आपल्याला. सर्व फेस आणि जर हात आणि पाय त्याचे बघितले तर ते फुगीरपणा त्याच्यामध्ये आलेला आपल्याला बघायला मिळतो. दॅट इज नोन ॲज अ थिकनिंग अँड पफिनेस ऑफ स्किन अँड सबक्युटेनियस टिश्यू असं म्हणलेलं आहे. ओके, पेशंट लॅक्स अलर्टनेस अँड इंटेलिजन्स. ड्यू टू लो सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन द पेशंट लॅक्स अलर्टनेस, म्हणजे त्या पेशंटला अलर्टनेस थोडा कमी झालेला बघायला मिळेल, त्याचा इंटेलिजन्स थोडासा कमी झालेला बघायला मिळेल. द पेशंट सफर्स फ्रॉम स्लो हार्ट रेट, लो बीपी, ऑलवेज फिलिंग कोल्ड, लो बॉडी टेम्परेचर अँड रिटार्डेड सेक्शुअल डेव्हलपमेंट. थायरॉक्सिनचा रोल काय आहे तो जर आपण लक्षात ठेवला तर थायरॉक्सिन कमी प्रमाणामध्ये सिक्रेट झाल्यामुळे काय सिम्पटम दिसू शकतात हे आपण इझिली ओळखू शकतो. थायरॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर increasing heart rate म्हणलेलं आहे. and when there is a low secretion of thyroxine the patient suffers from slow heart rate, low BP आपण म्हणलेलं आहे. because thyroxine is responsible for increasing heart rate, increasing blood pressure. Okay, so here due to the hyposecretion of thyroxine we can observe slow heart rate and low BP. It is always feeling cold because the thyroxine is responsible for
thyroxine is responsible for maintaining body temperature, that is thermoregulation. So here you can see due to the hyposecretion, the patient always feels cold. कमी प्रमाणामध्ये थायरॉक्सिनचे सिक्रेशन झाल्यामुळे त्या व्यक्तीला सतत थंडी वाजल्यासारखं वाटणार आहे, कारण बॉडी टेम्परेचर हे नॉर्मल रेंज पेक्षा कमी असणार आहे. बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होणार नाही तिथे ड्यू टू लो सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन अँड लो बॉडी टेम्परेचर म्हणलेलं आहे. And retarded sexual development. There will be no development in the gonads, that is testes and ovaries. So sexual development is also affected. So these are the symptoms we can observe in the adult person. Okay. So let us see in the diagram this thickening and puffiness of skin, how it is seen. So here you can see the structure. इथं पायाचं स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे की पायामध्ये जर बघितले तर नॉर्मल व्यक्तीच्या पायापेक्षा ह्या व्यक्तीच्या पायामध्ये आपल्याला काय फरक दिसतो, तर पाय अशी फुगल्यासारखे दिसतात, बघा सुजल्यासारखे दिसतात. असंच तुम्ही चेहऱ्यावरती सुद्धा त्या व्यक्तींच्या आपल्याला अशा पद्धतीची सूज आलेली बघायला मिळेल. त्यांचे जर हात बघितले तर हातावरती सुद्धा तुम्हाला अशी सूज आल्यासाठी थिकनिंग किंवा पफिनेस आपल्याला बघायला मिळेल. तर दिस डिसऑर्डर इज नोन एज द मिक्सोडेमा विच इज कॉज्ड बाय द हायपोसिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन इन द अडल्ट. मोठे झाल्यानंतर जर हायपोसिक्रेशन झालं तर आपल्याला हा डिसऑर्डर तिथं बघायला मिळतो. ओके. सो दिस इज अबाउट द हायपोसिक्रेशन अँड हायपरसिक्रेशन ऑफ द थायरॉक्सिन. नाउ अनदर डिसऑर्डर वी हॅव टू सी हिअर विच इज कॉज्ड बाय द आयोडीन डेफिशियन्सी. जर आपल्या खाण्यामध्ये आयोडीनची डेफिशियन्सी असेल तर होणारा डिसऑर्डर आहे. इट इज नोन एज दी सिंपल गॉइटर और आयोडीन डेफिशियन्सी गॉइटर, ज्याला आपण मराठीमध्ये गलगंड म्हणतो. हा जो गळ्याचा भाग आहे तर थायरॉइड ग्लँडची खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ झाल्यामुळे गाठीसारखं स्ट्रक्चर तयार झालेलं असतं. सो हिअर आयोडीन इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉइड हार्मोन. सो हिअर यू कॅन सी आयोडीन इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉइड हार्मोन अँड इफ देयर इज अ डेफिशियन्सी ऑफ आयोडीन इन द डाएट it causes enlargement of the thyroid gland leading to simple goiter. So here you can see, just a minute. So here you can see there is a deficiency of iodine, and due to deficiency of iodine the enlargement of the thyroid gland takes place and it is causing a goiter which is known as the simple goiter. So this disease is common in hilly areas. डोंगर भागामध्ये राहणारे जे काही मनुष्य आहेत किंवा माणसं आहेत त्यांच्यामध्ये पर्टिक्युलरली आपल्याला डेफिशियन्सी ऑफ आयोडीन बघायला मिळतं. आणि त्यामुळं सिंपल गॉइटर हा जो डिसीज आहे किंवा डिसऑर्डर आहे पर्टिक्युलरली विच इज कॉमन इन हिली एरियाज, हा पॉइंट एक लक्षात ठेवायचा आहे. अँड ऍडिशन ऑफ आयोडीन टू टेबल सॉल्ट प्रिव्हेंट्स दिस डिसीज म्हणलेला आहे. जर आपल्याला हा सिंपल गॉइटर टाळायचा असेल, त्याला प्रिव्हेंट करायचा असेल तर आयोडीनची मात्रा आपण आपल्या खाण्यामध्ये वाढवली तर ऑटोमॅटिकली आपण सिंपल गॉइटर काय करू शकतो, प्रिव्हेंट करू शकतो, अवॉइड करू शकतो. साइज ऑफ थायरॉइड ग्लँड इज इन्क्रीज्ड बट टोटल आउटपुट ऑफ थायरॉक्सिन इज डिक्रीज. तर तुम्ही म्हणाल थायरॉइड ग्लँडची तर वाढ होणार आहे, मग याच्यामध्ये सिम्पटम्स कसे आपल्याला बघायला मिळतील. फक्त ग्लँडची साईज वाढणार आहे, थायरॉक्सिनचं प्रोडक्शन वाढलं जाणार नाही, कारण थायरॉक्सिनच्या प्रोडक्शनसाठी लागणारं आयोडीन त्या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये डेफिशियन्सी असणार आहे त्या आयोडीनची, त्यामुळे थायरॉक्सिनची प्रोडक्शन तिथं बघायला मिळणार नाही. फक्त त्याचा इफेक्ट काय होईल, देअर विल बी इन्क्रीज इन द थायरॉइड ग्लँड. याचा अर्थ थायरॉक्सिनचं सिक्रेशन वाढतं असं नाही, तो पॉइंट एक लक्षात ठेवायचा आहे. सो लेट अस सी इन द डायग्राम हिअर हाऊ द सिंपल गॉइटर वी कॅन ऑब्झर्व. तर असं आपण आपला जो नेक रिजन आहे किंवा गळ्याचा भाग आहे त्या ठिकाणी हा गॉइटर ह्या स्वरूपामध्ये ही थायरॉइड ग्लँडची आतमध्ये वाढ झाल्यामुळे बाहेरून आपल्याला असं स्ट्रक्चर बघायला मिळेल. अजून एक डायग्राम आहे इथं बघा. तर हे या पद्धतीनं गॉइटर, सिंपल गॉइटर, थायरॉइड ग्लँडची एनलार्जमेंट झालेली आपल्याला बघायला मिळते. असे आपण सुद्धा आपल्या आजूबाजूला सिम्पटम बघितले असतील जिथं आयोडीनच्या डेफिशियन्सीमुळे हा सिंपल गॉइटर आपल्याला बघायला मिळतो. ओके. सो दिस इज अबाउट दी फर्स्ट hormone which is secreted by the thyroid gland, that is the thyroxine. Now the next hormone which is secreted by our thyroid gland, that is the known as the thyrocalcitonin. We have seen in previous lecture the TS of thyroid gland, and in that you can see, you have already seen the thyroid follicles are there which is secreting thyroxine hormone, that is tetraiodothyronine, triiodothyronine, and in between the thyroid follicles a group of cell is there which is known as the parafollicular cells or C cells, which are responsible for secretion of the second hormone
which is known as the thyrocalcitonin. So here we have to see the hormone which is secreted by C cells or parafollicular cells, which is known as the thyrocalcitonin. First, we have to see the functions of this thyrocalcitonin. So here it is secreted by the C cells or parafollicular cells. It regulates the concentration of calcium and phosphorus in the blood. So what is the main role of thyrocalcitonin? The name itself indicates here. Thyro means it is secreted by thyroid gland, and calcitonin, here calcium is there in that name. So it is responsible for regulating the concentration of calcium and phosphorus in the blood. आपल्याला माहिती आहे की रक्तामधली साखर नियंत्रित ठेवणं खूप गरजेचं असतं. साखर कमी झालेली पण चालत नाही, जास्त झालेली पण चालत नाही आपल्या ब्लड मध्ये. तसंच कॅल्शियम आणि फॉस्फरस हे जे काही मिनरल आयन्स आहेत याची सुद्धा योग्य त्या प्रमाणामध्ये आपल्याला तिथं मेंटेन असणं गरजेचं आहे, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन, आणि ते मेंटेन करण्याचं काम थॅरोकॅल्सिटोनिन करत असतो. इट इज सिक्रेटेड व्हेन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॅल्शियम रायझेस इन द ब्लड. सो what is the role of this thyrocalcitonin? We can see here it is secreted when concentration of calcium rises in the blood. ज्या वेळेला ब्लड कॅल्शियम लेवल वाढलेली असते त्यावेळेला थॅरोकॅल्सिटोनिन सिक्रेट होतो. म्हणजेच थॅरोकॅल्सिटोनिनचा रोल काय आहे तर इट इज अ डिक्रीजिंग ब्लड कॅल्शियम लेवल. जसा इन्सुलिनचा रोल आपल्याला माहित आहे, when there is a increase in blood sugar level, insulin is secreted and that increased sugar level is maintained. Okay, so here also the concentration of calcium, it is decreased with the help of thyrocalcitonin, and here the कधी तो सिक्रेट केला जातो ती कंडिशन इथे दिलेली आहे. द कंडिशन where the thyrocalcitonin is secreted in our body, that it is secreted when concentration of calcium rises in the blood. So here त्याचा प्रत्यक्ष रोल काय आहे ही कंडिशन दिलेली आहे बघा याच्यामध्ये. हे सगळे पॉइंट आपल्याला नीटच्या दृष्टीने महत्वाचे आहेत. एकतर त्याचं फंक्शन काय आहे, रेग्युलेशन करणे कॅल्शियम आणि फॉस्फरसचं. कधी सिक्रेट केला जातो, when concentration of calcium rises in the blood. आणि त्याचा रोल काय आहे इथं तर इट डिक्रीजेस कॅल्शियम रिलीज अँड फॉस्फरस रिलीज फ्रॉम द बोन्स. that is, it is known as a hypocalcemic hormone and accelerates the uptake of calcium and phosphorus in the bones. बघा इथे रोल काय दिलेला आहे. हा ब्लडची कॅल्शियम लेवल वाढल्यानंतर सिक्रेट केला जातो आणि ज्या वेळेला याचं सिक्रेशन होतं त्यावेळेला त्याचा रोल काय आहे तर इट ऍक्सिलरेट्स द अपटेक ऑफ कॅल्शियम अँड फॉस्फरस इन द बोन्स. ज्या वेळेला थायरोकॅल्सिटोनिन थायरॉइड ग्लँड मधून सिक्रेट केला जातो त्यावेळेला एक्सेस अमाऊंट ऑफ कॅल्शियम आणि फॉस्फरस जे आपल्या ब्लड मध्ये आहे ते आपल्या बोन्स मध्ये काय केलं जातं, ऍक्सिलरेट केलं जातं, बोन्स मध्ये ऍब्सॉर्ब केलं जातं. त्याच्यासाठी थायरोकॅल्सिटोनिनचा रोल महत्वाचा आहे. अँड देअरफॉर देयर विल बी डिक्रीज इन द कॅल्शियम and phosphorus concentration in the blood, and hence the name of hormone here is also known as a hypocalcemic hormone म्हणलेलं आहे. हायपो मीन्स बिलो, हायपो मीन्स लो, म्हणजे थोडक्यात कॅल्शियमची लेवल कमी करण्याचं काम हा हार्मोन करणार आहे, म्हणून ह्याला हायपोकॅल्सेमिक हार्मोन म्हणलं जातं. त्यामुळं विच ऑफ द फॉलोइंग इज हायपोकॅल्सेमिक हार्मोन असाही एक्झामला प्रश्न विचारला जातो. किंवा एका बाजूला हार्मोनची नावं असतील, दुसऱ्या बाजूला त्याचे रोल्स असतील, तर त्याच्या अनुषंगाने इथे प्रश्न विचारले जातील. ह्या कंडिशन वरती प्रश्न विचारले जातील. ट्रू फॉल्स ओळखा किंवा करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेन्सेस ओळखा. त्यासाठी हे तिन्ही पॉइंट फार महत्वाचे आहेत. ऍक्च्युली सगळेच पॉइंट महत्वाचे आहेत. कुणाकडून सिक्रेट केलं जातं, त्याचं फंक्शन काय आहे, कोणत्या कंडिशन मध्ये त्याचं सिक्रेशन होतं, ऍक्च्युअल त्याचा रोल काय आहे तर ऍक्सिलरेट्स द अपटेक ऑफ कॅल्शियम अँड फॉस्फरस इन द बोन्स. आणि त्यामुळे काय इफेक्ट होतो तर देअर विल बी डिक्रीज इन द कॅल्शियम अँड फॉस्फरस फ्रॉम द blood. So it is known as a hypocalcemic hormone. Okay, so in this way the role of thyrocalcitonin you have to remember in the examination point of view. Now the next gland we have to study here, parathyroid gland. Before that, do you understand detail about the thyroid gland? Is there any query? If any query you can ask me in the chat box. Yes, thyroid gland clear झालेला आहे का, कोणाची काही शंका आहे का? प्लीज रिप्लाय फास्ट. ओके, ठीक आहे. चला आपण नेक्स्ट ग्लँड करूया मग, पॅराथायरॉइड ग्लँड. सो दिस पॅराथायरॉइड ग्लँड, इट इज सिच्युएटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द lobes of the thyroid gland.
त्याच्या नावातच त्याचं मिनिंग आहे बघा, पॅराथायरॉइड ग्लँड which is present on the posterior surface of our thyroid gland, and these parathyroid glands are 4 in number and they are named as a superior and inferior parathyroid glands. 2 pairs असतात, वरच्या बाजूला 2 पेअर आहेत, those are known as a superior parathyroid glands, and lowermost pair is there which is known as the inferior parathyroid glands. So here you can see in the diagram, this is the thyroid gland, this is the right thyroid gland, this is the left thyroid gland, लोब आहे त्याचा, आणि त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर हे तुम्हाला पॅराथायरॉइड बॅक साइडला बघायला मिळते. फ्रंट साइडला आपण आपल्या घशाच्या इथं थायरॉइड ग्लँड बघायला मिळेल, आणि त्याच्या बॅक साइडला आपल्याला हे असे 2 इथे येलो कलरचे स्ट्रक्चर दिसतात बघा, याला सुपेरियर पॅराथायरॉइड ग्लँड म्हणायचं. These are the inferior parathyroid glands. Such 4 parathyroid glands are present on the back side of our thyroid gland. Okay. Now here we have to see the name of hormone which is secreted by this parathyroid gland. So here parathyroid glands are secreting a peptide hormone which is known as a parathormone, PTH, or it is also called as a parathyroid hormone, or it is also called as a Colles hormone. So the name of hormone which is secreted by this parathyroid gland is parathormone, PTH, or parathyroid hormone, or it is also called as a Colles hormone. Okay. Next, what is the role of this hormone? It also regulates the calcium and phosphate balance between the blood and other tissues. So the same role here, थायरोकॅल्सिटोनिनचा जो रोल आपण बघितला थायरॉइड ग्लँड मधून सिक्रेट केला जाणार, तसाच रोल आपल्याला या हार्मोनचा बघायला मिळतोय. It is regulating calcium and phosphate balance between the blood and other tissues. So which of the 2 hormones are responsible for regulating the concentration of calcium and phosphate between the blood and other tissues? असा एक्झामला प्रश्न विचारल्यानंतर ह्या 2 हार्मोनची नाव आपल्याला लक्षात ठेवायची आहेत. एक थायरोकॅल्सिटोनिन आणि दुसरा PTH, पॅराथ्रोमोन किंवा त्याला पॅराथायरॉइड हार्मोन म्हणलेलं आहे. ओके. सो व्हॉट इज द रोल ऑफ दिस हार्मोन? It draws calcium from bones, increases calcium absorption in the digestive tract, and reduces loss of calcium in the urine. So here it draws calcium from the bones म्हणलेलं आहे. म्हणजे आपल्या हाडांच्या मध्ये जे कॅल्शियम आहे ते बोन मधनं काढून घ्यायचं, आणि इट इन्क्रीजेस कॅल्शियम ॲब्सॉर्प्शन इन द डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट अँड रिड्युसेस लॉस ऑफ कॅल्शियम म्हणलेलं आहे. जे बोन मधला कॅल्शियम ऍब्सॉर्ब करायचा तो डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट मध्ये टाकायचा, म्हणजे ब्लड मधला ऑटोमॅटिक कॅल्शियम लेवल वाढणार आहे, आणि इट रिड्युसेस लॉस ऑफ कॅल्शियम इन द युरिन म्हणलेलं आहे. युरिन मधून जे कॅल्शियम बाहेर टाकलं जातं ते रिड्यूस करायचं. म्हणजे थोडक्यात याच्यावरून तुमच्या रोल लक्षात आला असेल की धिस पॅराथोर्मोन और पॅराथायरॉइड हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्क्रीजिंग ब्लड कॅल्शियम लेवल. जर ब्लड कॅल्शियम लेवल नॉर्मल रेंज पेक्षा कमी झाली असेल तर ती कॅल्शियमची लेवल वाढवली गेली पाहिजे, आणि ते वाढवण्याचं काम कोण करणार आहे तर हा पॅराथ्रोमोन करणार आहे. ओके. सो हियर दिस PTH acts on bone and stimulates the process of bone resorption, that is known as a dissolution or a demineralization. So this PTH is acting on our bone and it is stimulating the process of bone resorption. म्हणजे थोडक्यात बोन मधला जो कॅल्शियम आहे तो त्या बोन मधून बाहेर काढण्याचं काम, त्यामुळे बोनचं काय होईल, डिमिनरलायझेशन होईल किंवा डिसोल्युशन होईल. बोन मधले कॅल्शियम आयन जे आहेत ते ब्लड मध्ये घेण्याचं काम या पीटीएचच्या ऍक्शन मुळे होते झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं. अँड दस पीटीएच इज नोन ॲज अ हायपर कॅल्सिमिक हार्मोन ॲज इट इन्क्रीजेस ब्लड कॅल्शियम लेवल. हा जो हार्मोन आहे तो ब्लड कॅल्शियम लेवल वाढवण्याचं काम करतो. थायरोकॅल्सिटोनिनचा रोल आपण मगाशी बघितला, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग ब्लड कॅल्शियम लेवल. म्हणजे जसं आपण पॅन्क्रियाज मध्ये इन्सुलिन आणि ग्लुकॅगॉनचा रोल बघितलेला होता. जर आपल्या रक्तातली साखर प्रमाणापेक्षा कमी झाली तर ग्लुकॅगॉन सिक्रेट केला जातो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्क्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल, आणि प्रमाणापेक्षा साखर वाढली तर इन्सुलिन सिक्रेट केला जातो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग शुगर लेवल. इन द सेम वे हियर when blood calcium level is increased, at that time thyrocalcitonin is secreted to decrease the blood calcium level, and when there is a decrease in blood calcium level in the blood calcium level is increased with the help of this parathyroid hormone or parathormone. म्हणून याला हायपरकॅल्सिमिक हार्मोन म्हणलेला आहे. थायरोकॅल्सिटोनिनला हायपोकॅल्सिमिक म्हणलेलं आहे. शब्दांचा अर्थ लक्षात घ्यायचं. हायपोकॅल्सिमिक कॅल्शियम लेवल लोअर करणे किंवा कॅल्शियम लेवल डिक्रीज करणे,
आणि हायपर कॅल्सेमिक, हायपर म्हणजे काय, इन्क्रीज, कॅल्शियमची लेवल वाढवणे हा त्याचा रोल आहे. हे दोन्ही रोल इथं महत्वाचे लक्षात ठेवायचे आहेत की थायरोकॅल्सिटोनिन म्हणलं की ब्लड कॅल्शियम लेवल डिक्रीज करण्याचं काम केलं जातं आणि पॅराथ्रोमोन, पॅराथायरॉइड हार्मोन पीटीएच, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर increasing blood sugar level. So here it is known as a hypercalcemic hormone. So here we can see the concentration of calcium and phosphate is maintained by parathormone and calcitonin. हा सुद्धा एक्झामला आपल्याला नीट साठी प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॅल्शियम अँड फॉस्फेट इज मेंटेन्ड बाय डॅश डॅश हार्मोन. खाली 4 ऑप्शन असतील, 2-2 हार्मोनची पेअर असेल तिथे, तर त्यावेळेला तुमच्या हे लक्षात आलं पाहिजे की concentration of calcium and phosphate is maintained by these two hormones, parathormone which is secreted by parathyroid gland and calcitonin, or it is also called as a thyrocalcitonin which is secreted by our thyroid gland. And here the action of these two hormones form an antagonistic pair. These two hormones are forming here antagonistic pair like insulin and glucagon. What is mean by antagonistic? Antagonistic means they are showing opposite action. As just we have seen during the maintenance of blood sugar level, इन्सुलिनचा रोल काय आहे, ब्लडची शुगर लेवल कमी करणे, आणि ग्लुकॅगॉनचा रोल काय आहे, शुगरची लेवल वाढवणे. त्याच पद्धतीने तुम्ही पॅराथ्रोमोनचा रोल आणि कॅल्सिटोनिनचा रोल बघितला तर पॅराथ्रोमोन काय करतं, ब्लडची कॅल्शियम लेवल वाढवतं आणि कॅल्सिटोनिन काय करतं, ब्लडची कॅल्शियम लेवल कमी करतं. म्हणजे जसा कॅल्सिटोनिनचा रोल आहे तसाच रोल आपल्याला इन्सुलिनचा बघायला मिळतो आणि जसा ग्लुकॅगॉनचा रोल आहे तसा रोल आपल्याला पॅराथ्रोमोनचा बघायला मिळतो. याच्या रिलेटेड सुद्धा एक्झामला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. बघा इथं, इन्सुलिन इज डिक्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल, कॅल्सिटोनिन इज डिक्रीजिंग ब्लड कॅल्शियम लेवल. दोघांचंही काम काय आहे, डिक्रीज करण्याचं आहे. फक्त इन्सुलिन काय कमी करतो, शुगर लेवल कमी करतो, कॅल्सिटोनिन काय करतो, कॅल्शियम लेवल कमी करतो. त्याच पद्धतीनं ग्लुकॅगॉन आणि पॅराथ्रोमोन हे दोघंही वाढवण्याचं काम करतात, इन्क्रीज करण्याचं काम करतात. ग्लुकॅगॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्क्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल अँड पॅराथ्रोमोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्क्रीजिंग कॅल्शियम लेवल. ओके, तर या पद्धतीनं आपल्याला हे हार्मोनचे जे रोल्स आहेत, प्रत्येक हार्मोनचा एक टिपिकल रोल आपल्या बॉडीमध्ये बघायला मिळतो आणि याच्यावरती एक्झामला प्रश्न कंपल्सरी विचारले जातात. त्यामुळे याचा अभ्यास आपल्याला व्यवस्थित करायचा आहे. सगळ्या हार्मोन, त्याचे सिम्पटम्स, डिसऑर्डर्स काय आहेत, त्याचे सिम्पटम्स काय आहेत, त्याचे रोल्स काय आहेत. ओके, सो हिअर वी हॅव कम्प्लिटेड दी नेक्स्ट ग्लँड, दॅट इज पॅराथायरॉइड ग्लँड. सो 2 minutes are remaining. The disorder we have to see, hyposecretion of parathormone. So here, when there is a low secretion of parathormone, it lowers concentration of calcium in the blood. जर पॅराथ्रोमोन प्रॉपर प्रमाणामध्ये सिक्रेट नाही झालं तर काय होणार आहे, ब्लड मधली कॅल्शियम लेवल वाढणार नाही, ती कमीच राहणार आहे. And this increases excitability of nerve and muscles causing muscle twitch and spasm म्हणलेलं आहे. त्यामुळे कॅल्शियमची लेवल ब्लड मधली कमी झाल्यामुळे आपल्या नर्वचे जे एक्साइटेबिलिटी आहे आणि मसलची जी काही वर्किंग ॲबिलिटी आहे ती कमी झालेली आपल्याला बघायला मिळते आणि त्यामुळे मसल ट्विच अँड स्पास्म आपल्याला तिथं बघायला मिळेल. अँड दिस इज कॉल्ड ॲज अ पॅराथायरॉइड टेक्निक और हायपोकॅल्सेमिक टेक्निक म्हणलेला आहे. ब्लड मधलं कॅल्शियम कमी झाल्यामुळे होणारा हा एक डिसऑर्डर आहे विच इज नोन ॲज अ पॅराथायरॉइड टेक्निक और हायपोकॅल्सेमिक टेक्निक. सो हिअर यू कॅन सी इन द डायग्राम, जर आपल्या रक्तामधली कॅल्शियमची लेवल कमी झाली, हायपोसिक्रेशन ऑफ पॅराथ्रोमोन झाल्यामुळे, तर या पद्धतीनं जे हात वगैरे आहेत ते असे वाकडे झालेले आपल्याला बघायला मिळतात. कारण कॅल्शियमची लेवल आपल्या ब्लड मधली कमी झाल्यामुळं एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स अँड मसल्स इन्क्रीज होते, कॅल्शियम लेवल ब्लड मधली कमी झाल्यामुळं. त्यामुळे मसल ट्विच अँड स्पास्म म्हणलेला आहे. मसल मध्ये हा एक आपल्याला वेगळाच सिम्पटम बघायला मिळतो, त्याला मसल ट्विच आणि स्पास्म म्हणलेला आहे. अँड इट इज कॉझिंग अ डिसऑर्डर विच इज नोन ॲज अ पॅराथायरॉइड टेक्निक और हायपोकॅल्सेमिक टेक्निक. ओके, so the remaining points we have to see in the next lecture. Less than 1 minute is there, we have to stop here.